फ्रेंड्स वेलकम ऑन पूजा स्टडी हब चैनल। दिस इज़ पूजा सिंगला। अज आप इस वीडियो दे विच समैस्टर 6 BA इंग्लिश लिटरेचर का जो टॉपिक है डिस्क्रिप्शन एंड क्लासीफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स वो करांगे। जिन्होंने बच्चों ने टॉपिक हजे प्रिपेयर नहीं किया वो वीडियो जरूर देखन, उन्होंने प्रॉपर क्लीयर होएगा कि एक्चुअल में टॉपिक की होंगे। देखो स्पीच साउंड्स की होंदियां ने जो अपन 44 साउंड्स होंदियां ने ना इंग्लिश दे विच, उन्होंने आप डिस्क्राइब करते होंने एक वाउल्स दे विच ते एक कॉन्सोनेंट दे विच। किहदे विच करते होंने वाउल एंड कॉन्सोनेंट दे विच। ओदी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है तो ओदी क्लासीफिकेशन पढ़नी है। सब तो पहले इंट्रोडक्शन दे विच आपां की लिख सकते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉर्मुलेट अ मैथड ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड क्लासीफिकेशन ऑफ द साउंड टाइप्स which occur in speech and more particularly in English. A speech sound has at least 3 stages. कहते बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट है फॉर्मुलेट करनी मैथड ऑफ डिस्क्रिप्शन ते क्लासीफिकेशन कादियां साउंड टाइप्स दियां। ठीक है, हुण जिहड़ी अपनी इंग्लिश दे विच जिहड़ियां अपनी इंग्लिश दे विच स्पीच साउंड्स ने उहदियां 3 स्टेजिस ने। किन्नियां स्टेजिस ने? 3 स्टेजिस ने जो उन्हां दी इन्वेस्टिगेशनस ते डिपेंड है। फर्स्ट की है प्रोडक्शन, पहला वर्ड की प्रोडक्शन होंदी है, ट्रांसमिट होंदी है, फिर रिसेप्ट होंदी है। मतलब तुसी वर्ड सब तो पहला की प्रोड्यूस करते हो, फिर उन्होंने ट्रांसमिट करते हो, फिर कोई इंसान रिसेप्ट करता सुनता। ठीक है, उस तो बाद इन अदर वर्ड्स वी कैन डिस्क्राइब हाउ द स्पीच ऑर्गनस एक्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गिवन साउंड्स। जदों आपां की करते हैं वर्ड हुण तुसी बोलता, ठीक है, उन्होंने जो डिस्क्राइब करते हैं कि स्पीच ऑर्गनस वर्क किवें करते हैं की प्रोड्यूस करने लई, गिवन साउंड्स प्रोड्यूस करने, दैट इज़ आर्टिकुलेटरी टर्म्स। ठीक है, उस तो बाद है वट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इट हैज़ अकॉस्टिक। जे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उस चीज़ दे विच यूज़ हो रही हैं तो तुसी उन्होंने की कहोगे अकॉस्टिक टर्म्स। इन वॉट फीचर्स ऑफ इट आर परसीव्ड बाय द लिसनर। किस टाइप दियां जड़ियां हैगियां वैल्यूज़ ने, फीचर्स परसीव किए जा रहे हैं लिसनर, दैट इज़ ऑडिटरी। वो किस चीज़ च आजू? ऑडिटरी। ऑडिटरी किस चीज़ नाल रेट कर दो? सुनन नाल। ठीक है, द साउंड्स रिगार्डेड एज कॉन्सोनेंट्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर आर्टिकुलेशन एंड दोज रिगार्डेड एज वाउल्स। ठीक है, हुण देखो आपां ने की किया सी 44 साउंड्स ने तो 44 साउंड्स कल्लियां वाउल दियां नहीं हैगियां, कॉन्सोनेंट्स भी इनकलूड ने। ठीक है, उस बाद हम क्लासीफिकेशन की गल करते हैं। क्लासीफिकेशन दे विच कि स्पीच साउंड्स आर क्लासीफाइड फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंटू वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। स्पीच साउंड नूं दो तरह नाल क्लासीफाई किया जाता है, वाउल्स ते कॉन्सोनेंट। जिहड़े वाउल्स हुंदे ने डिफाइन किए जाते हैं फोनैटिक टर्म्स दे विच एज अ स्पीच साउंड्स इन द प्रोडक्शन विच। ठीक है, की करते हैं प्रोडक्शन करने वेले जो स्पीच साउंड की प्रोडक्शन होंदी उस टाइम ते आपां की कहने हुन्ने आ कि जे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना फील होवे, देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द फेरिक्स एंड द माउथ। जे माउथ ते अपन गले दे विच पूरा भी ऑब्स्ट्रक्शन ना फील होवे, कोई भी नैरोइंग ऑफ अ डिग्री, कोई भी मतलब अपन भी कोई फ्रिक्शन ना लगे। ठीक है, समझ गए तुसी। ऑल अदर साउंड्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ विच देयर इज़ friction or obstruction of air at some point in the mouth are known as consonants। क्लियर हो गया। जे थोनों कि फ्रीली कोई वर्ड थोड़े मूँह दे विचों निकले, कोई एयर स्ट्रीम नहीं, कोई थोड़ी ऑब्स्ट्रक्शन फील नहीं हो रही, तो मतलब वो वाउल है। जे कोई थोड़ी जी ऑब्स्ट्रक्शन लग के या कोई दिक्कत आके थोड़ी वॉइस बाहर आती है, दैट इज़ कॉन्सोनेंट्स। एग्जाम्पल वर्ड टी सप्लिटिंग करते हैं, 2 पार्ट से भी सप्लिट हो जाते। द फर्स्ट एल्फाबेट बीइंग कॉन्सोनेंट, जो फर्स्ट एल्फाबेट है वो की है कॉन्सोनेंट एंड नेक्स्ट बीइंग वाउल। नैक्सट की है वाउल है। ठीक है, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट, जी उपरली स्टेटमेंट जस्टिफाई करना। इनू जस्टिफाई किवें करांगे? ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ ट, आर्टिकुलेशन जी हैगी ट साउंड की। ठीक है, देयर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन इन द माउथ, जो ट बोलते हो थोड़ी जी ऑब्स्ट्रक्शन जी टंग है थोड़ी जी ना फोल्ड होंगी है। एंड वैन वी प्रोड्यूस ई साउंड एयर इज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्ट। ई साउंड बोलने वाले कोई भी जी एयर ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हुई, किते भी नहीं हुई। फिर उस तो बाद की है जिमें ज व आर सैमी वाउल, ज व की है सैमी वाउल है, ऑब्स्ट्रक्शन फील भी होंगी तो नहीं भी होंगी। क्लीयर हो गया इतों तक। हुण अपने जो फर्स्ट टॉपिक इस कंप्लीट करना हुआ डिस्क्रिप्शन एंड क्लासीफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, देखो इस के डिस्क्रिप्शन ते क्लासीफिकेशन पढ़ांगे की दी कॉन्सोनेंट्स की। बहुत ध्यान नाल टॉपिक सुनियो, देखो ऑप्शन दे विच आएगा वैसे तो, पर फिर भी आपां की है क्लीयरली इनू करना भी अपने मन दे विच कोई भी डाउट ना बचे। ठीक है,
The production of speech sound may involve the action of source of energy, a vibrator, and the movement of certain supraglottal organs. In the case of consonantal articulation, a description must provide answers to the following question. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੀਚ ਸਾਊਂਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਤੇ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਰਗਲੋਟਲ ਆਰਗਨਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦ ਏਅਰ ਸਟਰੀਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦ ਲੰਗਸ ਔਰ ਬਾਈ ਸਮ ਅਦਰ ਆਰਗਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਰਗਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਮੋਨਿਕ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਮੋਨਿਕ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਕੀ, ਇਜ਼ ਦ ਏਅਰ ਸਟਰੀਮ ਫੋਰਸਡ ਆਊਟਵਰਡ ਔਰ ਡਰੋ ਇਨਵਰਡ, ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਆਊਟਵਰਡ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਰਡ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਗਰੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੈ, ਇਗਰੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂ ਦ ਵੋਕਲ ਕੋਡਸ ਵਾਈਬਰੇਟ ਔਰ ਨੋਟ, ਵੋਕਲ ਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈਬਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੋਇਸਡ ਹੋਊਗਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ ਦ ਸੌਫਟ ਪੈਲਟ ਰੇਜ਼ਡ ਔਰ ਲੋਅਰਡ, ਸੌਫਟ ਪੈਲਟ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟ ਵੋਟ ਪਾਰਟ ਡਜ਼ ਦ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ, ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that is tongue blade alveolar ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ what is the type of closure or narrowing the point of articulation, that is fricative, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਜਾਂ ਨੈਰੋਇੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਦੀ, ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਜ਼ ਸਾਊਂਡ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆ, ਅਕਰ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਡਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਡ ਈਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਨਸਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਜ਼ ਆਨਸਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਫੋਨੈਟਿਕ ਲੇਬਲ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਨੈਟਿਕ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੋਰ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਇਨਕਲੂਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਦ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਫ ਦ ਟੰਗ, ਦ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਜੌਜ਼, ਦ ਲਿਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦ ਫੀਚਰਸ ਵਿਚ ਆਲ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਅਦਰ ਫੀਚਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਨੇ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਟੂ ਦ ਆਫ ਥੀਜ਼ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਦ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਬ੍ਰੈਥ, example they are aggressive in nature, all English consonants produced by air coming out of the lungs, they are pulmonic aggressive। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਆ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਊਟ ਗੋਇੰਗ ਬ੍ਰੈਥ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਰੈਸਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਏਅਰ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਲੰਗਸ ਥਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਮੋਨਿਕ ਇਗਰੈਸਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬਣਿਆ। ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਫੰਡਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਆਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਔਰ ਕੰਪਲੀਟ ਆਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਔਰਲ ਕੈਵਿਟੀ। ਇਨ ਦ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਦੀ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਆਫ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਏਅਰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਏਅਰ ਦਾ। ਇਨ ਔਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਆਫ ਦ ਮਾਊਥ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਦ ਔਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਇਨ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਵੋਕਲ ਕੋਡਸ ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨੋਟ ਵਾਈਬਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਕਲ ਕੋਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਈਬਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਲਾਈਕ ਵਾਊਲਸ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਆਰ ਨੋਟ ਆਲ ਵੋਇਸ ਸਾਊਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੋਇਸ ਸਾਊਂਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਵੋਇਸਡ ਲਾਈਕ ਆਲ ਵਾਊਲਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਾਊਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦ ਵੋਕਲ ਕੋਡਸ ਵਾਈਬਰੇਟ ਇਨ ਦੇਅਰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਕਲ ਕੋਡਸ ਆ ਵਾਈਬਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹੋਣ, ਲਾਈਕ ਟ, ਟ ਐਜ਼ ਟਿਨ ਇਜ਼ ਵੋਇਸਲੈਸ ਵਾਈ ਡ ਐਜ਼ ਇਨ ਦ ਡਿਨ ਇਜ਼ ਵੋਇਸਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੋਇਸਲੈਸ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਇਸਡ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨੇਜ਼ਲ ਕੈਵਿਟੀ ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨੋਟ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਨੇਜ਼ਲ ਕੈਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਅਨਲਾਈਕ ਵਾਊਲਸ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਆਰ ਨੋਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਰਲ non-nasal sounds, example the oral cavity is completely closed in their articulation and the air is allowed to escape through the nasal cavity or the nose। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਓਰਲ ਤੇ ਨੋਨ ਨੇਜ਼ਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਜਿਹੜੀ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਦ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਐਸਕੇਪ ਥਰੂ ਦ ਨੇਜ਼ਲ ਕੈਵਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਏਅਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਨੇਜ਼ਲ ਕੈਵਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨੋਜ਼ ਤੋਂ। ਅਦਰ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਆਰ ਓਰਲ ਸਾਊਂਡਸ, ਕੁਛ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਓਰਲ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਊਲਸ ਇਨ ਵਿਚ ਨੇਜ਼ਲ ਕੈਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਜ਼ਲ ਕੈਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਲੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਰੂ ਵੈਡਿਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਥਰੂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਦ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਥਰੂ ਮਾਊਥ, ਫਿਰ ਜੇ ਏਅਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਊਥ ਥਰੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਬਿਹਾਵ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, position of soft palate, state of glottal, place of articulation, manner of articulation। clear ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ air stream mechanism ਕੀ ਹੈ। all English sounds are produced with the help of air stream mechanism। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਏਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਏਅਰ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਵਾਊਲ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ 'ਚ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਟਰਮਿਨ ਵਿਦ ਦ ਸਾਊਂਡਸ ਆਰ ਔਰਲ ਔਰ ਨੇਜ਼ਲ। ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਔਰਲ ਹੈ ਕਿ ਨੇਜ਼ਲ ਕੈਵਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਗਲੋਟਲਸ, ਗਲੋਟਲਸ ਕੀ ਇਟ ਡਿਟਰਮਿਨਸ ਦੈਟ ਦ ਵੋਕਲ ਕੋਰਡਸ ਵਾਈਬਰੇਟ ਔਰ ਨੋਟ, ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੋਕਲ ਕੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਈਬਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਊਂਡਸ ਆਰ ਵਾਇਸਡ ਔਰ ਵਾਇਸਲੈਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਗਲੋਟਲਸ ਦੀ। ਪਲੇਸ ਆਫ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਨ, we need at least 2 articulators in production of speech sound, 2 articulators ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ speech produce ਕਰਨ ਲਈ। some articulators move from their position of rest towards the other articulators, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ articulators ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਵੱਲ, next towards the other articulators, and those are known as active articulators। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, active articulator ਕਹਿੰਦੇ। other organs of speech which do not move from their position of rest, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੈਸਿਵ। ਜੋ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਰਲੀ ਦ ਲੋਅਰ ਲਿਪ ਐਂਡ ਟੰਗ ਆਰ ਐਕਟਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਟੰਗ ਤੇ ਲਿਪ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਲਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਐਕਟਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਪ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਪ ਐਂਡ ਟੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ। ਦ ਅਪਰ ਲਿਪ ਐਂਡ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਰੂਫ ਆਫ ਦ ਮਾਊਥ, ਉੱਪਰਲਾ ਬੁੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਰੂਫ ਹੈ ਮਾਊਥ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਪੈਸਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦ ਪਲੇਸ ਆਫ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਬਾਈ ਦ ਪੈਸਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਆ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਣ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ, ਪੈਸਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟ, and for this reason the sound is also named after the passive articulator। the chief place of articulation of consonant sounds are following। bilabial, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਪਲੇਸ ਆਫ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਪੈਸਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲੇਬੀਅਲ, ਬਿਲੇਬੀਅਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2, ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ, 2, ਜਿੱਥੇ 2 ਲਿਪਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਲੇਬੀਅਲ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ ਬ ਮ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਨ ਬੈਟ ਮੈਨ। ਉਹ ਲੇਬੀਓ ਡੈਂਟਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਬੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਐਕਟਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਇਜ਼ ਦ ਲੋਅਰ ਲਿਪ। ਐਕਟਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਰ ਟੀਥ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ। ਦ ਲੋਅਰ ਲਿਪ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰਸ ਵਿਦ ਦ ਅਪਰ ਟੀਥ, ਜਿਵੇਂ ਫ ਵ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਲੇਬੀਓ ਡੈਂਟਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡੈਂਟਲ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਆਰ ਟੀਥ ਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਐਕਟਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਇਜ਼ ਦ ਟਿਪ ਆਫ ਦ ਟੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਨੇ ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਿਪ ਆਫ ਦ ਟੰਗ, ਜੀਭ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਪਾਸਾ। ਐਂਡ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪਰ ਟੀਥ। ਦ ਟੰਗ ਟਿਪ ਐਂਡ ਰਿਮਸ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਵਿਦ ਅਪਰ ਟੀਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ ਹੈ ਨਾ, ਐਜ਼ ਇਨ ਥਿਨ ਦ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਐਲਵੀਲਰ। ਐਲਵੀਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦ ਐਕਟਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਇਜ਼ ਬਲੇਡ ਔਰ ਟਿਪ ਐਂਡ ਬਲੇਡ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਪ ਜਾਂ ਬਲੇਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਦ ਟੰਗ। ਐਂਡ ਦ ਪੈਸਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਥ ਰਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਟ ਡ ਲ ਨ ਸ ਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਨ ਡਿਨ ਲੇਟ ਨੋ ਸੇ ਜ਼ੂ।
कोई भी तुहानूं एग्जाम्पल आउंदी तुसीं लिख सकदे हो, इस तो हट के भी लिख सकते हो। पोस्ट एलवीलर की हुंदे ने? पोस्ट एलवीलर का मतलब की होगा? एलवीलर का मतलब की सीगा जिहदे विच अपने कोल एक्टिव दे विच की आऊगा टिप टिप, ठीक है, तो दूजे पासे की है ब्लेड, टंग आ गई सी, ठीक है, अपने कोले टीथ रिज आ गया सी। क्लीयर हो गया? पोस्ट दे विच की होगा? द टिप ऑफ द टंग आर्टिकुलेट विद द रीयर पार्ट ऑफ एलवीलर रिज। ये की है पोस्ट एलवीलर दे विच की है अपने कोले टिप आएगी कादी टंग जिहड़ी आर्कुलेट करदी है, आर्टिकुलेट करदी है रीयर पार्ट ऑफ द एलवीलर रिज। जिमें आपां कॉमनेस्ट वैरायटी ऑफ आर साउंड इन ब्रिटिश इंग्लिश लाइक रेल एंड ट्रे, ठीक है। उस तो बाद की रेट्रोफ्लैक्स, अगे की है रेट्रोफ्लैक्स। रेट्रोफ्लैक्स का मतलब की हुंदा? द एक्टिव आर्टिकुलेटर इज अंडर साइड ऑफ द टिप ऑफ द टंग एंड द पैसिव आर्टिकुलेटर द फ्रंट पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट। मूँह के उपर जिहड़ा हार्ड पैलेट अपना बनया होया वो फ्रंट पार्ट है। इस दे विच एक्टिव आर्टिकुलेटर किहड़ी है? टिप ऑफ द टंग, ते पैसिव की है? फ्रंट पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट। क्लीयर हो गया? The tip of the tongue is curled back in such a way that only its under side articulates with the part of hard palate immediately behind the alveolar। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਹੈ ਟੰਗ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਦ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਾਰਡ ਪੈਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਲਵੀਲਰ ਰਿਜ ਦੇ। Example retracted such as is found in south west British and American English। तो इसे लिखना लिख दो, नहीं तो कोई इन्नी खास गल नहीं है। उस तो बाद क्या पैलेटो एलवीलर। पैलेटो एलवीलर की है? साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टू आर्टिकुलेशंस, ठीक है, इकट्ठियाँ करनियाँ। द ब्लेड और द टिप एंड द ब्लेड ऑफ द टंग एज एक्टिव आर्टिकुलेटर, आर्टिकुलेटर अगेंस्ट द टीथ रिज एज अ पैसिव आर्टिकुलेटर एंड सेकेंड की है the front of the tongue as active articulator is raised towards the hard palate, ठीक है। उस तो बाद एग्जाम्पल की है? चेयर होगी, जेल होगी। साउंड रिप्रेजेंट बाय स इन द वर्ड डिवीजन। लाइक ये की कहना चाहते हैं पैलेटो एलवीलर दे विच की है ਜਿਹੜੀਆਂ साउंड प्रोड्यूस कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ दो, ठीक है, आर्टिकुलेशन ਜਿਹੜੀਆਂ लगातार कि किस चीज़ से? फर्स्ट है ब्लेड या टिप या ब्लेड ऑफ द टंग। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स ने किस अगेंस्ट ने? टीथ रिज दे। पैसिव आर्टिकुलेटर हो गए है ना। उस तो बाद द फ्रंट ऑफ द टंग इज एक्टिव आर्टिकुलेटर, जी फ्रंट अपनी टंग है वो कि एक्टिव आर्टिकुलेटर की तरह प्ले करती है रोल, ठीक है। उस तो बाद की इज रेज टूवर्ड्स द हार्ड पैलेट। रेज होंगी किस वाल? अपनी टंग वाल। क्लीयर हो गया? पैलेटल की होंगे ने? पैलेटल की होंगे द फ्रंट ऑफ द टंग एज एक्टिव आर्टिकुलेटर आर्टिकुलेट्स विद द हार्ड पैलेट। ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਪੈਲੇਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਟੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਰਡ ਪੈਲੇਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਹਾਰਡ ਪੈਲੇਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਸਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੇਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦ ਬੈਕ ਆਫ ਦ ਟੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟੰਗ ਦੀ ਐਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸੌਫਟ ਪੈਲੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੈਸਿਵ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਦੇਖੋ ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੌਕ, ਸੈਗ, ਸੈਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਯੂਵੇਲਰ ਕੀ ਹੈ? द बैक ऑफ द टंग आर्टिकुलेट्स विद द यूविला। मतलब तुसी देखिया होना कि जिहड़ी बैक है अपनी टंग दी आर्टिकुलेट करदी किस चीज़ नाल? यूविला नाल करदी है, ठीक है। उस तो इहदे विच की किहड़ियां साउंड गिवन नहीं हैगियां। ग्लोटल की हुंदे ने? ग्लोटल दे विच क्या? द आर्टिकुलेटर्स फॉर द ग्लोटल साउंड्स आर टू वोकल कोड्स, ठीक है। किहड़ियां? दो वोकल कोड्स हुंदे ने। साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन और नैरोइंग कॉजिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡਸ ਹੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਨਾਟ ਬਾਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕਲ ਕੋਡਸ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਕੰਪਲੀਟ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਦ ਚੀਫ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ। ਮੈਨਰ ਆਫ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਹੁਣ? ਨੋ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਫੁੱਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਵਿਦਾਊਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈਂਗ ਇਟਸ ਮੈਨਰ ਆਫ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨਰ ਆਫ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਦੀ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦ ਮੈਨਰ ਆਫ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਦ ਕਾइंड ऑफ क्लोजर और नैरोइंग इन्वॉल्वड in the production of sound। the chief types of articulation decreasing degree of closure are follows। first के complete closure। complete closure ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹਨ? plosive ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? plosive ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। plosive ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ।
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨਰ ਆਫ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਡ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪਲੋਸਿਵ, ਫ੍ਰੀਕੇਟਿਵ, ਐਫਰੀਕੇਟ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਨੇਜ਼ਲ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਲੋਸਿਵ, ਫ੍ਰੀਕੇਟਿਵ, ਐਫਰੀਕੇਟ। ਬਟ ਜੇ ਇਨ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਟਰਮ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲੋਸਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੇਟਿਵ ਕੀ, ਐਫਰੀਕੇਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੋਸਿਵ, ਇਨੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੋਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? A consonant that is produced by stopping the airflow using the lips, teeth and or palate। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ lips, teeth and palate, ਠੀਕ ਹੈ। teeth ਜਾਂ palate follow by sudden release of air। ਜਦੋਂ consonant ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ? ਏਅਰ ਫਲੋ ਸਟਾਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ? ਲਿਪਸ, ਟੀਥ ਤੇ ਪੈਲਟ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਲੋਸਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਟ, ਕ, ਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਵੋਕਲ ਟਰੈਕ ਬਿਹਾਈਂਡ ਵਿਚ ਦ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਸ ਅਪ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਫਰੀਕੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਐਫਰੀਕੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ behind and which air is pressure builds up, the separation of organs is slow compared with that of plosive, so that some friction is audible। friction audible during articulation is that shorter duration। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? duration ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ short ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਚ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਜ਼ਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੇਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਹੈ ਉਹ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨੇਜ਼ਲ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਮ, ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਊਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨੇਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਲੋਜ਼ਰ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕੀ ਰੋਲ? ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? A series of rapid intermediate close or taps made by flexible organ on firmer surface where the tongue taps against the alveolar ridge। ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੰਗ ਟੈਪ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਐਲਵੀਲਰ ਰਿਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਦ ਯੂਵੇਲਾ ਟੈਪਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਬੈਕ ਆਫ ਦ ਟੰਗ। ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅ ਸਿੰਗਲ ਟੈਪ ਮੇਡ ਬਾਈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਔਰਗਨ ਔਨ ਅ ਫਰਮਰ ਸਰਫੇਸ ਵੇਅਰ ਦ ਟੰਗ ਟੈਪਸ ਵਨਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਟੀਥ ਰਿਜ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਟੀਥ ਰਿਜ 'ਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰਸ਼ਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਰਸ਼ਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਲਿਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਰਸ਼ਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦ ਮਾਊਥ ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੈਨ escape on one or both side of the contact। A literal consonant is articulated with a complete closure in the center of the vocal। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? center of the vocal tract in the ears cape along the sides of the tongue, ठीक है। these sounds may be consonant and non fricative। clear ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ narrowing ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? fricative। ਫ੍ਰੀਕੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫ੍ਰੀਕੇਟਿਵ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫ੍ਰੀਕੇਟਿਵ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਉਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਵੈਨ ਯੂ ਸਕਵੀਜ਼ ਏਅਰ ਥਰੂ ਅ ਸਮੋਲ ਹੋਲ ਔਰ ਗੈਪ ਇਨ ਯੂਅਰ ਮਾਊਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਕਵੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਗੋਲ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਅ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ approximation। there is no closure anywhere, there is only narrowing। narrow ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ठीक है। the active articulate comes very close to the plosive articulation leaving only a narrow gap between the two। when the air passes through this narrow gap it causes audible friction। audible friction ਲੱਗਦੀ ਹੈ like 5, very, thin, then, sit, zip, ship, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ frictionless constant ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? frictionless constant ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? frictionless constant is articulated with an open position। किस द्वारा? open position of the articulators। the air passes between the articulation without any friction। ਜਿਹੜੀ air ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਿਟਵੀਨ? articulation ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ। the articulators do not come so close together। ਜਿਹੜੇ articulators ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। there is only one frictionless constant like red, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੈਮੀ ਵਾਊਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੈਮੀ ਵਾਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਮੀ ਵਾਊਲਸ ਸਚ ਐਸ ਵਰਜ਼ ਆਰ usually included in the consonantal category on functional grounds, but from the point of view of phonetic description they are more properly treated as vowel glides. ਸੈਮੀ ਵਾਊਲਸ ਨੂੰ ਵਾਊਲ ਗਲਾਈਡਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਊਲਸ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਲੈਨੀਜ਼। ਫੋਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਨੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦ ਵੋਇਸਲੈਸ ਔਰ ਵੋਇਸਡ ਪੇਅਰ ਸਚ ਐਸ ਸ ਜ਼ are distinguished not only by the presence or absence of the voice but also by the degree of breath, किस डिग्री ते अपनी ब्रीथ प्रोड्यूस होंदी है, एंड मस्कुलर एफर्ट इनवॉल्वड इन द आर्टिकुलेशन, ठीक है। किन्नी एफर्ट, किन्नी मस्कुलर एफर्ट अपन लगी है किसी वर्ड ਨੂੰ आर्टिकुलेट ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਊਲ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ।